இருக்கிற நம்மளோட அடிப்படை கட்டமைப்புகள் ரொம்பவும் பின்தங்கி இருக்கு. அதுகளை மேம்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கடப்பாடு இப்போ இந்த பொறுப்பில் இருக்கிற அரசுக்கு இருக்கு. itu karena gampang rata-rata ප්‍රදේශයේදී ඉතුරු කියන අදහස් තමයි අපි තුලන් විදුලි බලාගාර හෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් ආදායමක් රජයට ලැබෙන කටයුත්තකට අපි අත ගහන්නේ. ඒ වෙනදා දැන් එක කරලා ඔයගොල්ලන්ට බරක් දෙන්නේ නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තමයි මේ සහනය අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු. மக்களுக்கான ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு மக்களோட அடிப்படை கட்டமைப்புகளை வளர்க்க வேண்டும். அதனால அரசு கிடைக்கிற லாபத்தை வச்சு இந்த பகுதியை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமே தவிர இந்த அபிவிருத்தி இந்த காற்றாலை மின்சாரத்தால் மக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கிறதோ இல்லை மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறதோ இந்த அரசின் நோக்கம் இல்லை. ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන්ම ලකුණන්දුවක් දක්වනවා මේ ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවශ්‍ය සහන පහසුකම් සපයන්න. அதோட நம்ம தற்போதைய ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தியும் இந்த மக்களுக்குரிய முன்னேற்றத்தை மக்களுக்கு நல்ல செய்யணுன்றதுலே மிகவும் ஒரு உன்னிப்பான எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறார். මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න එතුමාගේ නියෝජිතයෙක් විදිහටමයි එතුමාගේ උපදෙස් මත இப்போ நம்மளோட மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சர் வந்திருக்கிறதும் அவரோட ஒரு பிரதிநிதியாகத்தான் அவரோட ஒரு இங்கே பதிவு செய்திருப்பதாக நான் குறிப்பிடுகிறார். එතුමා හැමදාම කිව්වේ මම කතා ඒ වගේම අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමා අම්මේ කැඳේවා. හැම වෙලාවකම කිව්වේ මේ ජනතාවගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික අපිට අරන් ඒක අපි විසඳනවා. ඒක තමයි ඇත්තම අපේ ප්‍රමුඛ කාර්යය. ඒක අන්තර වැඩක් විතරයි අපි ඔය අපේ සුලං විදුලි බලාගාර ඇති වෙනවා නම් ඇති කරනවා. මොගලන්වත් දෙවියන්වත් ඇතිව අවබෝධයක් ඇතුව අපි ඔයගොල්ලෝ එක්ක තමයි ඉස්සර කියන්නේ. ஒவ்வொரு முறையும் இதை பற்றி என்னோட சந்திக்கும் நேரங்கள்லையும் இதுக்கு முதலில் நான் வந்த போதிலையும் இதை பற்றி தெளிவாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி கொண்டு இந்த நடவடிக்கையை முன்னெடுத்து செல்லணுன்றதை ஜனாதிபதி எனக்கு அடிக்கடி தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். உங்களோட ஒத்துழைப்போடு அதை முன்னெடுத்து செல்லணுன்றதையும் எனக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். මේ ඇත්තටම සාකච්ඡාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි එකක් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ විශේෂිත වූ අඩුපාඩු යෝජනා කියන්නේ සංවර්ධනය වෙන මොකද සමහර අපි මුත්‍රි ගෙදියට ගියාම තියෙන පාවිච්චි කරන සමාජයකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දාතිමාරි කියනවා. ඉතින් ඒක අපි රජයේ විදියට අපි මොනවද කෙරෙන්න ඕන කියන එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි දැන් අර කියන වගේ දෙයක් ප්‍රමාණයක් දැන් ඉදි කරලා තියෙනවා. දැනට ඊට අමතරව දැන් කිවිසුම්ගත වෙලා සමහර එකක් ආරම්භ කරලා ඉන්නතර මෙගාවොට් ඔක්කොම 70 අපි ඉස්සරේ 50යි. එතන තමයි ඔක්කොම 14ක් තමයි. අපි මේ ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රීතුමාලා වගේම කමිටි එකක් ඒ වගේම අපේ කුජගෝරු එක්කලා ජනාධිපතිතුමාත් ප්‍රකාශ කරලා පැහැදිලිවම අපි 70ට තමයි ඒක විසුම්ගත වෙලා යම් අතුරකට ගිහිල්ලා අපි නීතිමය විදිහට බැඳලා ඉන්න තැනක් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට මේ ආරම්භ කරන්න තම අවශ්‍යතාවය තියෙන සෙල්ලමකට දැන් කලින් ඔබට ගන්නේ අදානි සමාගමේ එක්ක පසුගිය ආණ්ඩුවේ විසුමත් වුණා. තව මෙගාවොට් 250ක් අපි එකෙන් නවත්තලා ඒ හින්දා ඒවට අපි යන්න අදහසක් නැහැ දැන්. ඒ හින්දා අර මූලිකව අපි නීතිමය බැඳීමක් තියෙන ඒවා විතරයි අපි මේ මොකද කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ප්‍රශ්න ටික කියලා ඉන්මනයිට් ආර්මිකේ කඩිජල විහාරණයේ කෙටුවක් තියෙනවා ඒකත් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අරගෙන ඒකටත් අවශ්‍ය ඔබතුමාලගේ කැමති සහ යෝජනා විදිහට අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඉන්නාරයි ඒ කාරණා දෙක සම්බන්ධ වෙනම අපි අදහස් ගමු අපි සඳහන් කරගන්නවා. இந்த பகுதியில் இருக்கிற நம்மளோட கிராமத்தின் அபிவிருத்தியை பற்றி நம்ம இதில் ஒரு உங்களோட கருத்துக்களை நாங்கள் கேட்டறிய வேண்டியிருக்கு. அதோடு சேர்த்து இப்போ இந்த பகுதியில் இப்போ முன்னெடுத்து செல்லப்படுற காற்றாலை மின்சார திட்டத்தில் 70 மெகாவாட் 14 டவர்களோட வேலைகளில் குறிப்பிட்ட டவர்களோட வேலைகள் முன்னெடுத்து செல்லப்பட்டு முடிஞ்சிருக்கு. சிலர்களுக்கு நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த திட்டங்களை மட்டும் முன்னெடுத்து செல்வதை பற்றி உங்களோட கலந்தாலோசிக்க வேண்டியிருக்கு. அதோட சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே அதானியோடு செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையை முற்றிலும் நிறுத்தி இருக்கிறோம். அதை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிவு செய்யணும், உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியிருக்கு. அது கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் அதை நான் ஷோர்ட்டாக
වෙන්න තිබිලා උනේ නැති දේවල් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ මේ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. මම දැන් සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණය කරලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ මේ යෝජනාවෙන් ඉස්පත් කිරීම ඒක අනිවාර්යෙන් මේකදී ඒකේ නිර්දේශات අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න රජයක් විදිහට බඳිලා ඉන්නවා. இதுல இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஏற்படுற நில சம்பந்தமான ஏதாவது சூழலில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் குறைபாடுகளை கண்டறிகிறதுக்கு ஒரு சில குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த குழு அதை பற்றிய கருத்துக்களை அவங்க முன்வைக்கும் போது அதில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் முன்னின்று அது அவசரமாக அதில் அந்த குழுவின் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் அந்த பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக போன திங்கட்கிழமை அவங்க வந்து அது அமைக்கப்பட்டுட்டாங்க. அவங்களோட தீர்மானத்துக்கு அடிப்படையில் நிச்சயமாக பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் முன்னுக்கு இருக்கோம். அது நிச்சயமாக தீர்த்து வைக்கும். இந்த கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட 569 குடும்பம் இருக்குது. சாந்திபுரம் சொல்வாரம் இருக்குது. என்னென்னா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அதிகாரிகள் முதன்முறையாக எங்களோட கிராமத்துக்கு வருகிறதுன்றது வந்து இதான் முதல் தடவை நான் நினைக்கிறேன். என்னென்னா இப்போ எல்லாரும் நீங்கள் வந்ததுக்கு நீங்கள் நோக்கத்தை சொல்கிறீங்க. நாங்கள் எங்கள் நிலப்படம் எங்கள் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ உண்மையில் வந்து இப்போ இந்த காத்தாடி திட்டத்தை வந்து நாங்கள் யாருமே இருக்குது அது நல்ல திட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை 70% நிலப்பரப்பை வந்து இந்த வைல்ட் லைஃபும் மற்ற இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கையகப்படுத்தி இருக்கு. அடுத்ததாக வந்து இந்த காட்டாளு சொல்லியிருந்து மன்னார் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் அக்வேரியம் இல்லை, இது ஒரு வறண்ட பிரதேசம் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து சொல்லியிருந்து நாங்கள் நியூஸில் பார்த்தோம்னா அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல. அதை நான் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட ஒரு காத்தாடி அமைக்கிறதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 7 to 10 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுது. ஏற்கனவே முழுதாக 100% வேலை முடிஞ்சு சுரண்டு கொண்டிருக்க காத்தாடி வந்து 30 காத்தாடிக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு பெருந்தொகையான நிலப்பரப்பு வந்து காத்தாடி, அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க. திரும்ப இந்த உண்மையில வந்து இந்த தீவு வந்து 32 கிலோமீட்டர் அகலமும் 4 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் நீளம் 30 அகலமும் கொண்ட ஒரு சின்ன தீவு. நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வைக்கிற கோரிக்கை என்னன்னா, இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த காத்தாடி திட்டத்தை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ள செய்ய போனால் எங்களோட வாழ்வியல் வந்து இப்போ மட்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஏற்கனவே நடந்த 30 காத்தாடியால வந்து எங்களோட சனம் பெரிய ஒரு இடர்ல மாட்டி தவிக்குது. இன்னும் அதுல இருந்து நாங்கள் வெளியே வரல. இப்போ நாங்கள் வைக்கிறது என்னன்னா, நீங்கள் முதல்ல 30 காத்தாடிக்குரிய பிரச்சனை என்னென்ன பார்த்து தீர்த்துட்டு புதுசாக காத்தாடி போடுறதை பற்றி என்ன விதமான இடர்ண்டா அது நாங்க சொல்ல தெரியல. ஏண்டா உண்மையா வந்து நீங்க மக்கள் பிரதிநிதி அதுல வந்திருக்கீங்க, அந்த இடரை வந்து நீங்க தான் මේක ඇත්තටම මම පැහැදිලි කරනවා. මෙතන මන්නාරේන පොඩි දක්වා යනකොට තියෙනවා. மன்னார்ல இருந்து அந்த வசனங்கள் அவாதிக்கப்பட்ட சோசியல் மீடியாக்களையும் செய்திகளையும் அதை பிரிவுபடுத்தி வெளியிட்டிருந்தாங்க. වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොරස්ට් මාර්ක් කරලා තියෙන Google එකේ මාර්ක් කරලා ඒක ඇත්තටම කියනවා මේ ලංකාවේ ගොඩක් තියෙනවා ඉන්පස් ඊළඟ ඉඳන් ආරක්ෂා කරගන්න තමයි ඒක කරලා තියෙන අපි හිතනවා ඒක அந்த வைல்ட் லைஃப் மற்ற இடங்களில் கூகுள் மேப்பை பார்த்து மாற்றம் இருந்தது. அது வந்து அந்த இடங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக யார் செய்தாலும் அந்த நேரத்தில் செய்வதால் கொஞ்சம் பாதுகாக்கப்படுறதுக்கு இல்லாட்டி பலம் பொருந்திய நபர்கள் காணிகள் ஆக்கிரமிச்சிருப்பாங்க. இப்போ அது ஆக்கிரமிக்கப்படாமல் தப்பி இருக்கு. ඒක දැනට අපි ආණ්ඩුව විදිහට දැන් මේකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ ඒක වැඩ කරගෙන යනවා. නැවත මේ මායිතිගේ Google වලින් බලලා මේගොල්ලෝ කරලා අහු කරලා තියෙන කොට අර ඕගොල්ලන්ගේ දැන් හැම දෙයක්ම අහුවෙලා තියෙනවා ඇතුළට. හරි. දැන් මේ ආරක්ෂා වෙලා තියෙන නිකන් ටික දැන් අපි ආණ්ඩුව විදිහට තීරණයක් කරගෙන දෙන කැබිනට් එකට තරතුරුනා අනුමත කරලා දැන් වැඩි කරගෙන යනවා. இப்போ அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களை இப்போ வர அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு அந்த இடம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. யாரும் கையளிப்பட்டு இல்லாத புதிய திட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு அதை கையளிக்கக்கூடிய வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து அது அது முந்தி இருந்த அளவீடுகளின் படி அந்த அளவீடுகளை பின்னோக்கி போய் அதை சரியான அளவுகளுக்கு எடுத்துட்டு மக்களுக்கு அந்த இடங்கள் விடுவிக்கப்படும். எதிர்காலத்தில் அது சம்பந்தமாக எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதில் நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறோம் அந்த இடங்கள் சம்பந்தமாக. ඒකයි අනිත් එක තමයි කිව්වාගේ පරණ ටර්බයින් අපි දැන් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. ඒවා තියෙන ඒක තමයි මම අන්තිමට කිව්වේ. ඒවා එක එක අඩපාඩු හෝ ඒවා හින්දා හෝ ඒවා තියෙන ප්‍රදේශයේ ස්වභාවික ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න හෝ හැම දෙයකම පිටුතු හොයන්න තමයි අපි
ඒක අදාළ හැම ආයතනයක්ම සම්බන්ධ කරලා කමිටියක් පත් කරලා ඊයේ සම්බන්ධ කරලා நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அந்த 30 டவர்கள் ஏற்பட்டிருக்க இடத்துல ஆய்வு செய்யறதுக்கு ஒரு குழுவை நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. அது அந்த இடத்துல சாதாரணமான நில கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை அதுகளை ஆராய்ச்சி அதுக்குரிய முழுமையான நிவாரணங்களை வழங்குவதற்கு மிகவும் உறுதிப்பட்டிருக்கும். அது நிச்சயம் நடக்கும். ඒකේ ඇත්තම කවුද කරේ මොකක්ද කරේ කොයි කාලෙද කරේ මේ අපි බලන්නේ ජනතාව විදියට ඒ එතනට දෙන්න පුළුවන් ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් සහනය හෝ සංවර්ධනයක් මොකද කරන්නේ කියන එක තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම පිළිගන්නවා වෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මම කලින් මේකට ඔය චර්චිකුත් කරලා මේක වෙනයි ජනතාවට දෙන්න මේක වෙනයි. ඒක අපි කළම යුතු දෙයක්. ඒක කරමු. දැන් ඒක ඇත්තම දායකකම් කියන්නේ යම් ඉංග්‍රීසියක් දෙනකොට දීලා දුන්නා. ඒක ඔක්කොම එකතු කරලා දැන් හරියට බලලා අපේ ජීවිතය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ කම්පියුටර්. මොකද ඒ මාත්‍ය කියන්නේ ඒ කවුරුත් එහෙම නෙගටිව් එක කියන්නේ වැරදි පැත්තකට කතා කරන්නේ නැහැ. මේක කෙරෙන්න ඕනේ. අපි පොතේ දීලා තියෙන්නේ මෙතනට කෙරෙන්න ඕන දේ උපරිමයෙන්ම යෝජනා කරනවා. මොකද ආණ්ඩුවට අපිට ලේසිය උඩ ඉදි කරන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඒක අපි පොරොන්දුනාගේ මාසයක් ඇතුළත ඒ කමිටුව පිටුවේ මාසයක් ඇතුළත ඒ වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට ලබා දෙනවා. එතනදී ඒ වාක්‍ය දේවල් අපි ඒකේ මැදින්වත් ඉස්සරහට තව ඒවා උදාගත්තොත් අපි ඒවා කරන්න இல்லை அபிவிருத்தி பணிகளை நிச்சயமாக அந்த அபிவிருத்தி பணிகளை செய்வோம். அந்த ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த 30 டவரில் ஏற்பட்டிருக்கிற இடர்களுக்கு இப்போ அதை கண்டறிய ஒரு கமிட்டியோடு நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கமிட்டி ஜனாதிபதி ஸ்ட்ரிக்டாக ஓர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 30 நாளுக்குள்ள அதை பற்றி ஆய்வு செய்து சொல்ல சொல்லி அதன்படி அந்த இடங்கள் முந்தி அவங்க செய்தது யார் செஞ்சிருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை. அதில் ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த நிலப்புல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு எங்கெங்கே வடிகால் அமைப்புகள் செய்யணும் அதுகள் நிச்சயமாக செஞ்சு முடிக்கப்படும். அது மக்களுக்கு அதுக்காக வேண்டிய ஒரு திட்டத்துக்காக வேண்டிய இல்லை, மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த திட்டங்கள் வேறையாக நடக்க முடியும். அதுக்கு கடுமையான உத்தரவாதம் இப்போ எடுக்கிற நம்ம இந்த திட்டத்தையும் இதை பற்றி யாருமே இது கூடாதுன்னு சொல்ல இல்லை. ஆனால் இதையும் முன்னெடுத்து இல்லை நாங்கள் வேணாம்னு சொல்கிறோம். என்ன வந்து கச்சேரியில் வந்து எங்களை எல்லா சங்கங்களையும் கூப்பிட்டு ஒரு கலந்துரையாடல் நடந்தது. அதில் கடைசியாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு என்னென்னா கடைசியாக எங்கள் ஏ வந்து அதில் அறிவிச்சிருந்து அதாவது 1 மாத காலத்துக்கு இடைநிறுத்தி ஜனாதிபதியோட கலந்துரையாடி அதுக்கு ஆனால் அந்த 1 மாத காலம் நிப்பாட்டு படவும் இல்லை, ஒழுங்கா வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு பிறகு மினிஸ்டர் வந்துருந்து ஜூன் மாதம் 7ஆம் தேதி பாதுகாத்து இப்படி ஒரு பேச்சுவார்த்தை மட்டும் நடக்குது. ஆனால் உண்மையில வந்து அதுக்குரிய வேலை எந்த வேலையுமே நடக்கல. இது நான் அறிய 2 தரம். அதுக்கு பிறகு வேற வேறாக்கள் எங்கெங்க இது பண்ணாங்களோ இல்லையா, இந்த 2 இடத்துலையுமே நான் இருந்தேன். ஆனால் 2 இடத்துலையுமே வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் வாக்குறுதி எதுவுமே நிறைவேற்றப்படாது. இப்போ இந்த இடத்துலையும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு வாக்குறுதி நடத்தப்படும். நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க. இப்போ அந்த முடிவுக்கு எங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் இதில் வந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை நீங்கள் பிள்ளையா எடுத்துக்கணும்னாலும் என்னை மன்னிச்சு கொடுங்க. அப்போ நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உண்மையில நீங்க மக்களோட கருத்தை கேட்டு உண்மையில முடிவெடுப்பீங்கன்னா வரவேற்கிறது. நீங்க ஒரு முடிவு உண்மையில நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா உண்மையில அதிகாரிகள் கூட இதுல உண்மையில எங்க ஆட்கள் இருக்கிறத விட இதுல அதிகாரிகள் கூட இருக்கிறாங்க. இப்ப எங்களுக்கு இந்த இடத்துல எழுதி கதைக்கிறது கூட ஒரு எனக்கு உண்மையான மனசுல ஒரு அச்சமா இருக்குது, எனக்கு இதா இருக்கு. ஆனா நான் இருந்து கதைக்கிறேன்டா எந்த கிராமத்துக்காண்டி எந்த மண்ணுக்காண்டி நான் கதைக்கிறேன்டா இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டா நாங்க போராடி தோக்குறோமோ இல்லாட்டி அது வெல்றோமோ எங்களுக்கு 2வது பிரச்சனை. நாங்க இந்த கதைக்க வேண்டிய இடத்துல நாங்க கதைக்காம இருந்துட்டோம்டா நாளைக்கு எங்களோட சந்ததி பாவம் எங்க போய் இருக்கு என்ன செய்வோம். எங்களுக்கு உண்மையா பிரதான தொழில் வந்து கடல் தொழில். இன்றைக்கு இந்த கடல் வளம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த காட்டாளி ආණ්ඩුවක් පිළිදෙව්වම ආණ්ඩුව කියන්නේ අපිට ඡන්දය දුන්න නොදුන්න හැමෝගෙම ඡන්දය දුන්න සම්මතන නොගිය කට්ටියගේ ආණ්ඩුව. මොකද එතකොට අපි ඡන්දේදා අපි ජනතාව විතරක් ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. இப்போ நீங்கள் எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. இதில் நாங்கள் இவர்களோட போட்டியிட்டாலும் அவங்க போட்டியாளர்களை தவிர எதிரிகள் இல்லை. ஒரு மக்கள் பெருமுறையாக வாக்களித்து அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கும் போது அரசாங்கம் ரீதியில் மொத்த மக்களுடைய அரசாங்கமாக தான் நாங்கள் செயல்படுறோம். அதில் மக்களுக்கு தீங்கிழைக்கிற ஒரு அரசாங்கமாகவோ இல்லாட்டி இடர்கள் விளைவிக்கிற திட்டங்களையோ நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம். ඒකේ ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් එක්ක මේ සහයෝගය වෙන්න. நாங்கள் எதிர்பார்க்கறது வந்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு. විශේෂයෙන් මේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්ත උමනාව අපි මිනිස්සු நாங்கள் மனிதர்கள் நீங்கள் மனிதர்கள் மொத்தத்தில் நாங்கள் உங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறோம். දේශපාලකයෝ කියලා මේ වගේ කියන විතරයි. அரசியல்வாதிகள் என்ற ஒரு பொறுப்பு தான் எங்களுக்கு இருக்கு. එතනදි මම
ඉල්ලන්නේ දැන් මාර්ග වල තමයි ගොඩක් ඉතින් මේ අපි ඇත්තටම මේ මූලික දේවල් අපි පටන් ගන්න අපිට මම මුලින්ම අපි පාලනාගත යන්තාවගේ ප්‍රථමික විස්තර අපි මේක කරනවා පිට වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ ඒක තව විධිමත් කරන්න තමයි මම කොටස් ඉදම් කොට කිරීමේ සංවර්ධනයකට උපදෙස් දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පරීක්ෂා කරලා පොතේ මහිනේක අධිකාරී මාතුකාරී ප්‍රකාරී ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒකට විසඳුමක් අනාදිගතම කියනවා මේක තව ටිකක් පුළුල් කරනවා ඒවත් එක්ක තමයි මේක අපි වඩා හොඳින් ඉටු කරන්න තමයි මේ try කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කරපුවා අපි කියපුවා නොකර ඉන්න අපිට අදහස් නැහැ. මොකද එහෙම වුණා අපිට මෙතන ඉන්න බෑනේ. අපි තාම ඉන්නේ ඒක කරනවා. ඒක තවත් ඉතිමත්ම කරන් තමයි කමිටුවක් දාලා තම ආයතනයක සම්බන්ධ කරලා මුතුවක් සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මම ආවේ නැහැ නේ විතර ඉන්නකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ඒක බාර දුන්නා. අපිට ඕනේ මානසිකින්ම ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු හරියට ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට ප්‍රදේශීය දියුණුව ගැන ඒ ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මට මතකයි මන්නාරේ අගරදු කුරුතුමා යනතුමා මොනතුමා මේ රෝහලස් වෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ ප්‍රදේශීය ඕන ප්‍රශ්න ටිකක් අපි ඒවට එකතු වුණා අපි ඒක කරන්නේ. ඒක ඉතින් ගැටලුවක් නම් වක්කත් ඕනේ ඒ වගේ දේවල් තමයි. මේක මත්තම මේ අපි ආන්දෝලනය කරන්නේ. මම විවරණ දුන්නා. ඒකට අපි බලන්නේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්ත පස්ස. අපි ගත්තා අපි මොකද අපි දැන් මිනිස්සුන් කියලා දෙයක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා හිතනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මේ කිසිම අපි එක්ක වාද විවාද කතා කරලා කිසිම බයක් නෙවෙයි පරණ විදිහට බය වෙන්න එපා. දැන් මේ විදිහට ජනතාවගේ ආන්දෝලනය. இப்போ இருக்கிறது மக்கள் அரசாங்கம் முந்தைய மாதிரி நீங்கள் நினைச்சு பயப்பட தேவையில்லை எங்களோட வாத விவாதங்கள் செய்கிறத பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக நினைச்சு பயப்பட தேவையில்லை தாராளமாக விவாதங்கள் செய்யலாம் ஏற்கனவே வந்த கலந்துரையாடல்களில் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற உண்மையிலேயே இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற நோக்கம் தான் இருக்கோம் ஆனாலும் உங்கள்கிட்ட வந்து கலந்துரையாடுறது நிறுத்தி வைக்கிறது மூவ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட ஒத்துழைப்பை பெற்றுக்கிட்டு அதை முன்னெடுத்து செல்லணுன்றிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இந்த ஏரியாவோட அபிவிருத்தியை பற்றியோ உள்கட்டமைப்பு பற்றியோ யாருமே பெருசாக கதைக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற ஒரு பிரதான மதகுரு வந்து ஜனாதிபதி சமைச்சு உரையாற்றும் போது அவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு தரம் உயர்த்தணும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பகுதிகளில் நிலவுற பின்தங்கின பிரதேசங்களை முன்னேற்றணும் அதுகளை பற்றி அவர் கதைச்சிருந்தார் அப்போ பொதுவாக எதிர்த்து அரசியல் செய்கிறவங்களோ தூண்டி விடுறவங்களோ அதுகளை பற்றி கதைக்கிறது இல்லை இந்த பகுதிகள் இருக்கிற முன்னேற்றத்தை பற்றி அவங்க கதைக்கிறது இல்லை அவங்க ஏதோ ஒரு சில அரசியல் லாபம் நோக்கங்களுக்காக அவங்க செயல்படுறாங்க ஆனால் இந்த திட்டம் யோசிச்சு பாருங்க நாங்க இதை வந்து இன்றைக்கு நேற்று இந்த காத்தாடி வேணாம் இந்த திட்டத்தை வந்து கதைங்க மக்களோட கலந்துரை இன்றைக்கு நேற்று சொல்லல நாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட எப்ப இந்த காத்தாடி நீங்க முதல்ல கூட மன்னாருக்குள்ள வந்தீங்களோ அதுல இருந்தே சொல்லி கொண்டிருக்கோம் ஆனா நாங்க சொல்ற விதம் தான் வேற முதல் சொன்ன எண்ணிக்கை குறைய இப்ப கூடிக்கொண்டு போகுதே தவிர ஆனா நாங்க அப்பையில இருந்து சொல்லி கொண்டு தான் இருக்கோம் நீங்க இதை பாருங்க இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்ல எந்த கவர்மெண்ட் இந்த காத்தாடி அமைஞ்சிருக்கிற இந்த இடம் வந்து யூடிஐ வந்து டூரிசத்துக்குன்னு கேசட் பண்ணிருக்கோம் 2016 ඒ විදියක් ගන්න තියෙනවා ආයතන 12ක් ආරම්භමානයේ අවසර ගන්න. අපි එකක්වත් මගහරින්න කාටවත් දෙන්නේ නැහැ අපිට පවත්ලාවේ. ඒකෝට ඒකේ අතුලේ ඉඳීවත් මම දැන් විදියට තියෙනවා නේද? පොඩ්ඩක් කියන්නේ. ඒකේ ඩෙවලොප්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉඳලා ඒකේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒකේ මෙනාහිල්ලගේ සවුත් ඒරියා එක එනර්ජි ඩෙවලොප්මන්ට් ඒරියා එක තමයි අනුවරණ තියෙන්නේ. ටුවරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒරියා එකට අනුවරණ තියෙන්නේ නොදන් ෂෝ එක. උතුරු පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට සර් මඩිය ඒක දෙන්න සර් ඒක අමතරව දැන් ඒගොල්ලන්ගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඇප්‍රූවල් එක දීලා මම දන්නේ. මුලිය එකම දීලා දෙන ඇප්‍රූවල් එක. මම හේසන් එක්සෙන් ඉස්මේ ලව් ප්‍රොජෙක්ට් එක காட்டால் அமைக்கப்பட்டது வந்து உண்மையில மாதல் பாட்டில இருந்து அதாவது கிட்ட மாதல் பாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் ஒதுக்கணும் அந்த கிலோமீட்டருக்கு உள்ளேயே அமைஞ்சிருக்கு உண்மையில வந்து வேற யாரும் தனியான ஒரு நிறுவனம் போய் அதுக்குள்ள ஒரு பில்டிங் அமைக்கிறேன்டா வந்து உண்மையில விட மாட்டாங்க ஆனா காத்தாடிக்கு என்ன மட்டும் அது என்னது அந்த சட்டம் என்ன மாறுதுன்றதுதான் எனக்கு தெரியும் இவன் தப்பி உள்ளாங்கரை கண்ணமே அதாவது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல சகல 12 10 நிறுவனங்கள்
அந்த தொழிலாளர்கள் தினம் මාර්ගල් පාඩුවට කොම්බලි මාර්ගල් පාඩුවක ලංකාවේ එකක් තියෙනවා. ඒක ඇටියට පළල මීටර 600ක් සහ පෙරලෙන්ස්ලා මීටර 150ක් சதுசர் அதாவது நம்ம கரவலப்பாட்டுன்ற இலங்கை சட்டம் வந்து 100 மீட்டர் அகலமும் கரையிலிருந்து உங்கள தரைப்பகுதியை ஊடர்த்து வர குறுக்கு நீளம் வந்து மீட்டர் 150 தான் இலங்கையில சட்டம். அது 1 மீட்டர் இல்லை, ஒரு கிலோமீட்டர் சொல்றாங்க தெரியுமா. அதோட இவங்க வந்து இப்ப அரசு பதவியேற்ற பிறகு நிறைய சட்டங்களை சட்டமாகவே அமல்படுத்தி போறாங்க. இது முந்தியும் இவங்க வந்து சரியான முறையில் அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள்ல அனுமதி எடுத்து தான் இருக்கிறாங்க. இந்த கேள்வி எங்களை தொழிலாளி இருக்கிறது வந்து அந்த சட்டம் அதில் சொல்லுதுன்னா கரையோர பாதம் அனுமதி கொடுக்கும். இப்போ இது இப்போ குறிப்பிட்ட இப்போ இப்போ கட்டணம் மட்டும் கட்டணும் மட்டும் சொன்னால் கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களத்தில் கொடுத்தா அவைந்த அனுகூலத்துக்கு அவைந்த விதிமுறைக்காக கட்டணம் செய்யலாம். அதே போல தான் காற்றாளர் டர்பைன் அமைக்கைக்கும் அவங்களும் சில விதிமுறைகளை சொல்லுவாங்க நிபந்தனை. அதை நம்ம இன்னும் அவையிட்ட அனுமதி எடுத்து செய்யாம அனுமதி எடுக்காம செய்கிறது தான் சட்டப்படி இவங்கள்ட்ட எல்லா ஆவணமும் இருந்தா கரையில் மண்ணால் இருக்கு நமக்கு. நீங்க எல்லா இதை எடுத்தாலும் முன்கூட்டியாக ඉතර කල් ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල උනේ ඕක එකතු වෙලා පාවිච්චි කරන කම්පැනි ඒ ජනතාවට ওই ප්‍රදේශවල යහපත් වේවත් නීතිය තියෙන දේවල් නෙවෙයි. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දැන් මොකද බලන්න මහාරාවට සම්පූර්ණ කියන දේක් ගන්න. මම දන්නේ මම මේ ඒක දාලා කට්ටිය එක්කන් ඉන්නේ ඒක. අපිට මුන්ඩියකින්වත් ගේන්න පුළුවන් කියලා මොකද අපිට ඕනේ මේක නීත්‍යානුකූලව කියන්නේ කියන්නේ ජනතාව. අපිටවත් මේ කම්පැනි වලට ආයතන වලට නෙමෙයි. ජනතාවට තියෙන අපි ආණ්ඩුව නීති හැදුවාට අපි මේ නීතිය පාලනය කරනවා. ජනතාවට තමයි ඒක ප්‍රතිලාභ වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒවේ අඩුපාඩු ඕගොල්ලෝ දකින්න නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දකින්න දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දකින්න දේවල් අපි දකින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන් අපේ පැත්තේ. ඒකට තමයි මම කියන්නේ මේක එකතු වෙලා මේ හැමෝම මම මේ දේශපාලන වේදිකෙන් කරනවා අපි එකතු වෙන්නේ කියලා මෙතුමාටත් කිව්වේ. මේක කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මේකේ හරි තැන. ඔබතුමාලා අපි කියන අවස්ථාවේ ඇති වීම සාධාරණයි. ඒ කියන්නේ විතර කල් රටේ උනේ එහෙමනේ. කවුරු හරි තම තමන්ගේ වුණාවට මොනවා හරි කරලා යනවා. උපදේශී ජනතාවක් තාවකක් කියන්නේ පොළොව වෙනවා, පරිසරය වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම මේක පුළුවන් අපි අවම පැත්ත තමයි දැන් අපි උතන මෙගාවට් 400ක විරෝධතාවයක් තියෙනවා කියලා ඔයාගෙන තියෙනවා කොටස. ඒකෙන් ඔය 250ම අපි අයින් කරනවා. ඒක 200ක් මම්මයි අදානි සමාගමේ අදානි සමාගමේ කතා කරේ මම කතා කළා. ඒක මට තරම් ඒක මේ තහවුරු කරන්න බෑ කාටවත්. මම තමයි අපි මේ ඔන්ලයින් මීටින් කරන් කතා කරේ. කතා කරලා අපි කිව්වා මේ ගාන දෙක තමයි මේ විදිහට කරන්න බෑ කියලා. ඒක කරනවා නම් මේ විදිහට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බෑ. ඉතින් ඒකවල පිළිගත්තා ඒකවල අයින්. මොකද මේ තාක්කේ මට තරම් කාටවත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට මේ කතා කරලා තමයි මේ කතා කරේ. ජනාධිපතිතුමාට තීරණය කිව්වේ මම. ඒකින්ද මම කියන්නේ මේක කවුරු කිව්වත් අපි නීතියවල පුරුට කෑ ගහගෙන ඉන්නේ අදානි වෙලේ මොනවද කියලා. හැබැයි වැඩේ අපි කරලා நேரடியாக ஆன்லைன் கதைச்சது அமைச்சர் அவர்கள் தான். என்னை விட இதில் சாட்சியாக உங்களிடத்துல முன்னுக்கு இதை சொல்றதுக்கு வேற யாரும் இல்லை. நான் கதைச்சது நான் தான் அந்த முடிவை போய் ஜனாதிபதியிட்ட முன் வச்சேன். அப்போ நான் அதானி நிறுவனத்தோட நான் கதைக்கும் போது அவங்க 250 மெகாவாட் 400 மெகாவாட்டை கொண்டு வந்தாங்க. அதில் 70 உள்நாட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க அந்த விலைகளுக்கு ஒத்து வரையில இங்கே போட இயலாது முழுவதையும் அதை கதைச்சு ஊடகங்களில் பலவிதமான கருத்துக்கள் வந்திருக்கலாம், பலவிதமாக சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் நான் கதைச்சது அவங்களோட நான் முரண்பட்டது எல்லாம் நேரடியாக நான் தான் அந்த இடத்துல அந்த அவங்களோட அந்த நிறுவனத்தோட கட்சி நான் அவங்களுக்கு சாட்சி பகிர்ற இந்த இடத்துல சரியா. மக்களுக்கு இப்போ புதிய திட்டங்கள் முன்னெடுத்து செல்லப்படும் போது மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது, மக்கள் அதில் பயப்படுறதெல்லாம் சாதாரணமான ஒன்று. ஏன்னா இதுக்கு முதல் பல திட்டங்கள் இப்படி நடந்த இடங்கள்ல முன்னூறு ஆட்சியாளர்கள் மக்களை பொருட்படுத்தாமல் சுற்றுச்சூழலை பொருட்படுத்தாமல் பலவிதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்திட்டு அவங்க அபிவிருத்தி திட்டங்களை அந்த மாதிரி திட்டங்களை நிறைவேற்றிட்டு போயிருக்காங்க. அப்படி செய்கிற ஒரு அரசாங்கமும் அப்படி செய்கிறாங்களோ நாங்கள் அதனால தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்கள் மத்தியில் கலந்தாலும் உங்களோட இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்து சொல்கிறோம். இப்போ நாங்கள் செய்ய முன்னெடுப்பாளில் இருக்கிறது அந்த குறைஞ்ச மெகாவாட்டில் இருக்கிற 70 மெகாவாட் திட்டத்தை மட்டும் தான் நாங்கள் இதில் நிறைவேற்றுறோம். இதை தவிர வேறு எதையும் நாங்கள் இந்த விஷயங்களில் செய்ய போகிறது இல்லை.
நம்முடைய கௌரவ அரசாங்க அதிபர் அவர்களுடைய தலைமையில் ஜனவரி 16 டேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு லெட்டர் ஒன்று ஜனாதிபதி செயலருக்கு அனுப்பப்பட்டது சார். அப்போ இதில் வந்து கச்சேரியில் அந்த மீட்டிங்கில் வந்து இது தொடர்பாக விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. விண்வெளி ப்ராஜெக்ட் தொடர்பாக அது சம்மந்தப்பட்ட சிபிஓஸ் வந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவங்க, இதனால் வரக்கூடிய சாதக பாதகங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டது. ஆகவே கவர்மெண்ட் ஜி அவர்கள் வந்து அந்த லெட்டரில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தார், மக்களுடைய கருத்து கணிப்பு எடுத்து இந்த இதை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஜனவரி 8 மாதமாக போயிட்டு இதுவரைக்கும் இன்றைக்கு தான் இப்படி ஒரு மக்கள் சந்திப்பு இது தொடர்பாக நடைபெறுறது. உண்மையிலேயே நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே செய்து முடித்து ஏதோ ஒரு கண்குடைப்புக்காக வந்து போகிறது போல தென்படுது மக்களுக்கு. பாதகமான விளைவுகள் எவைன்னு சொல்லி மக்கள் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னு சொன்னால் மன்னார் வளைகுடா வந்து மன்னார் தீவு வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் நீளமும் ஒரு 4 கிலோமீட்டர் அகலம் சின்ன ஒரு தீவு தெரியும். அதாவது முக்காவாசி வாழ்வாதாரம் வந்து ஃபிஷிங், அதாவது மீன்பிடி இந்த தீவுக்குள்ள. இதில் இந்த வரைபடத்தில் அந்த யூடிஐனுடைய அந்த வரைபடத்தில் காட்டினது போல ஃபிஷிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்ட இந்த இடத்த வந்து இந்த டர்பைன்ஸ் வந்து எந்த அளவு வந்து ஃப்ளாப் பண்ணி கொண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும். இப்போ அண்மையில் வந்து நாங்கள் ஒரு அன்அஃபிஷியலாக இந்த வாடி உரிமையாளர்களூடாக, அதாவது இந்த மீன் எடுத்து ஏற்றுமதி செய்கிற வாடி உரிமையாளர்களூடாக எடுக்கப்பட்ட தரவின்படி கடந்த 2 வருடத்தில் எவ்வளவு ஒரு சடன் டிக்ரீஸ், ஒரு இந்த ஃபிஷ் கட்சியில் எவ்வளவு ஒரு சடுதியான மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு மக்களுக்கு. இது வந்து எங்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை. இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதில் கணக்கு டெக்னிக்கல் சைடு இருக்குது. இப்போ phase 1 phase 2 சொல்லி மூணிக்கிட்டு போகிறீங்க. 20 மெகாவாட்ஸ் 50 மெகாவாட்ஸ் இருக்குது ரைட். மக்கள் இந்த சாதாரண மக்களுக்கு இது பற்றிய ஒரு விளக்கங்கள் தெரியாது ரைட். அவங்க ஆனால் இப்போதைய காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 32 நாளாக மன்னாரில் அந்த டவுனில் வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற ஒரு சூழமே இன்னைக்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு அந்த போராட்டம். மக்கள் இது பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வுல வராங்க. இன்னொரு 15-20 வருஷத்துல இப்போ நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் 2036 ஒரு நியூக்ளியர் ஸ்போர்ட்ஸ் இலங்கையில் 5 இடத்துல நியூக்ளியர் ஸ்போர்ட்ஸ் அமைக்கிறதுல மன்னார் கொண்டாவும் சொல்லி கேள்விப்படுறோம். கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல தெரியாது உள்ளாளங்களுக்கு கதை வருது. ஏன்னா நாங்கள் இந்த டர்பைன்ஸ் வந்து இப்படி எலோவ் பண்ணினால் எதிர்காலத்தில் இந்த சாண்ட் மைனிங் அது 0 டாலரன்ஸ் நாங்கள் யூஸ் டு செய்யறது 0 டாலரன்ஸ் ஃபார் சாண்ட் மைனிங். மன்னார் வந்து அதுக்குரிய இடமே இல்லை. இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் we are not against the windmill project, we are not against, but kindly change the location. அதான் எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் இது அதுக்குரிய இடமே இல்லை. இது எங்களுடைய மக்களுடைய சர்வைவல், இஷ்யூ ஆஃப் சர்வைவல், மக்களுடைய வாழ்வு சம்பந்தமான பிரச்சனை. ஆகவே இதை கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் செய்யுங்க. சொல்கிறீங்க மன்னார் வந்து ஒரு பின்தங்கிய கிராமம், பின்தங்கிய மாவட்டம்னு சொல்கிறீங்க, தட்ஸ் குட். எங்களை ஆயர் கூட ஜனாதிபதியை சந்தித்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இஷ்யூ வேறு இஷ்யூஸ் கதைச்சிருந்தார். அதுக்காக ஆயர் வந்து விண்வெளியில் கொண்டு போடுங்கன்னு சொல்லல, அது வேற இஷ்யூஸ் கழிச்சிருந்தா டெவலப் பண்ணுங்க. டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் இவ்வளோ ஏரியாஸ் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி செய்து முடியும். ஏற்கனவே 30 போட்டிருக்கு, அடுத்த 4க்கு ஃபவுண்டேஷன் போட்டாச்சு, அடுத்தது வரப்போ அடுத்த செட் வரப்போகுது, எல்லாம் செய்து முடியும். எல்லாம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் வாழ்றதுக்கு மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அரசோ சரி அமைச்சரோ சரி அவங்க நினைச்ச மாதிரி எதையும் செய்ததில்லை. அதுக்கான சரியான திட்டங்களோட மக்கள் வாழக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் இல்லை சரி நீங்க குறிப்பிட்டது போல அந்த மீன் குறையிறது இது எல்லாமே ஏதோ குழு ஒன்று அமைச்சிருப்பதாக தலைமையில ஒரு குழு ஒன்று திங்கட்கிழமை வந்தது. அதுல இந்த இப்ப கரிவூர பாதுகாப்பு திணைக்களம், மற்றது இலங்கை மின்சார சபை, மற்ற வாட்டர் ரிசோர்ஸ் போர்ட், மற்றது இப்படி எல்லா சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களம் பிரதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து முடிச்சு வந்து அங்கே உள்ள ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடத்தினாரு. மற்றது அவைகள் அந்த குறிப்பிட்ட இடங்களில் வந்து பார்த்து அது சம்பந்தமான அறிக்கையை ஜனாதிபதிக்கு இந்த 1 மாதத்துக்குள்ள அந்த சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார். அப்போ அந்த குழு ஏற்கனவே தங்கட்ட ஆய்வுகளை ஏற்கனவே வந்து திங்கட்கிழமையில இருந்து அதை செய்து அந்த அறிக்கையை ஜனாதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார். இந்த தாழ்வு போறது அவ்வளவு சேஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசுற நேரம் அவர் சொல்றாரு ஓகேட்டா இருக்க போறோம்னு சொல்லி. அது உண்மையாது
චවලදලා අපේ විදි අරගෙන පල්ලි අරගෙනවද උඩ අරගෙනවද කියලා. අතර අටඩිය පොළවන අටඩිය மேலாள උඩ மேலே இது வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அதானியா அம்பானியான்றது முக்கியம் இல்லை. எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இதால் வர பிரச்சனை யார் செய்கிறான்றது இல்லை, எந்த கம்பெனியை செய்ய போகுதுன்றதும் இல்லை. இதால் வர பிரச்சனை வந்து இப்படியான பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆகவே தயவு செய்து மக்கள் பூரண ஒத்துழைப்பு வழங்குவாங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கைண்ட்லி சேஞ்ச் த லொக்கேஷன். இதான் போங்க காலம் வில்வல் பக்கம் வந்திருக்கிறது வந்து எங்கட ஊராக்களோட සාමිකම් සෞස්තර ඒකමයි ප්‍රධානමන්ත්‍රී නම් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ කරන්න තමයි. முதல்ல வந்து இப்போ இதில் இருக்கிற அமைச்சரும் இல்லை மற்றவங்க யாருமே இந்த டிஸ்கஷனே இல்லை. ஆனால் අපිට ඕනේ ජනාධිපතිතුමාත් නැවත ජනතාවගේ ප්‍රතිනිධිය කියලා මාර්ලාවට මම මේකදී මුලින්ම දුන්නා අර කමිටියා වුණ මම පොතක් අපිට අපි පුල්ලනවිලා එකට ඕනේ අදහස් වෙනුර ගන්න නම් මේක ලේසි හොඳ තැනකට ගෙනියන්න. ඒක තමයි අපේ උත්සාහය. අර මම කිව්ව ඒකම නම් සුදුසු කැටින් පාවිච්චි කරලා நீங்கள் சந்தேகமாக பார்க்கிறது சாதாரணமான விஷயம். ஏன்னா அது அசாதாரணம். ஆனால் இந்த திட்டத்தை நீங்கள் கேட்டு கேட்டு வந்திருக்கிறது இந்த திட்டத்தை முன்னாடி தான் படும். ஏன்னா அதுதான் அதில் இது அது நாங்கள் විශ්වාසය අදා ගන්න තමයි. මේකේ ජනතාවට අවශ්‍ය අපි නවත්තන්න උත්සාහ நீங்க அனுமதி தீர்வு செஞ்ச பிறகுதான் நீங்க இந்த போறதுக்கு கட்டத்தை நீங்க யோசிச்சிருக்கோம். அவங்களுக்கே இன்னொரு தீர்வு கொடுக்கல அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் நீங்க மூவ் ஆகுறீங்க. அந்த விஷயத்தை தான் முதல்ல நீங்க செஞ்சு போட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அங்கிட்ட வந்து காய்ச்சி போகணும். மக்கள அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அவங்க வந்து கத்துல 30 நாளா போராட்டம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு குரலையே அவங்களை பத்தி நாங்க பயப்படுறோம். அவங்க தான் இப்ப பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வரையில காத்தாடி வந்தா எங்களுக்கு பாதிப்பு வர முடியும். காத்தாடி போட்ட பிறகுதான் யூசியோட அனுமதி இருக்கான்னு சொல்லி உண்மையிலேயே 1 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட பகுதியில ஒரு டெவலப்மெண்ட் செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து யூடிஏட்ட தான் அப்ரூவல் எடுக்கணும். அதே போல 900 சதுர அடிக்கு மேற்பட்ட கட்டடமா இருந்தா அதுவும் யூடிஏட்ட தான் அப்ரூவல் எடுக்கணும். அந்த அடிப்படையில யூடிஏட்ட அவை சகல அப்ரூவலும் எடுக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த எடுத்த அப்ரூவலுக்கான கொப்பியை வந்து யூசிக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்குது. அந்த பகுதியில இருந்த அந்த கால பகுதியில இருந்த யூசி நிர்வாகம் வந்து அது சம்பந்தமான எதிர்ப்பையோ அல்லது அதுக்கான தடையையோ முன்வைக்கும். அதனால சகல அப்ரூவலும் யூடிஏட்ட இருந்து புறப்பட்டு அதுக்கான சகல ஆரம்பம் அனுமதிகளுக்கு சில அனுமதி வந்து நகரசபை கொடுக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட சின்ன தொழிற்சாலை என்றால் அதுக்கு மேலதிகம் என்றால் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரத்தான் கொடுக்கும். அதே போலதான் நகரசபை சின்ன சின்ன வேலை திட்டங்களுக்கு அப்ரூவல்லாம் நகரசபை கொடுக்கும். அதுக்கு மேற்பட்ட வேலை திட்டங்கள் யூடிஏ தான் கொடுக்கும். யூடிஏ கொடுத்துட்டு அதுக்குரிய தகவலை கவுன்சிலர் கொடுத்திருக்கு. அதே மாதிரி தான் அந்த அரசாங்க அதிகாரத்துக்கு வந்தால் ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்துற இல்லைதான். அதை வந்து நாங்கள் அதுக்கண்டு வேற திணைக்களங்கள் இருக்கு. கரிவர பாதுகாப்பு திணைக்களம், மற்ற யூடிஏ, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அப்படியான அதிகார தான் அதிகார சட்ட அனுமதி கொடுக்குறாரு. எங்களுக்கு அது சம்பந்தமான அனுமதி கொடுக்குறதுக்கு அதிகாரம் ஒன்றும் எங்களுக்கு வராது. நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிற சம்பந்தமானதுடைய எங்கெங்க அனுமதி அது கட்டாயமானது இல்லை. அது அந்த தொழில்நுட்பத்தோடு தொடர்பட்ட நிறுவனங்கள்லாம் அதுக்குரிய அனுமதியை கொடுக்கும். ஐயா அதுல என்னன்னா அனுமதி எடுக்கணும். அதே நேரம் பிரதேச சபை அனுமதி I do have social responsibility on that. I am referring all the against to anyone because I also belongs to a party. Okay, please listen to me. Right. அப்ப இதெல்லா இருக்கிறத தான் நாங்க கலைக்கிறோம். மக்கள் சார்பில் கலைக்கிறோம்னா எனக்கு பொறுப்பு இருக்குது இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறதால. ஆகவே இல்ல சார் சொன்னது தான் நான் கலைக்கிறேன். பிரதேச செயலாளர் மன்னார் நகர பிரதேச செயலாளர் டிஎஸ் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். எந்த மக்களோட கன்சல்ட் பண்ணி
இந்த அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது. என்னண்டா இந்த டைம்ல முதலே செயலாளராக இருந்தது நான் தான். என்ன அப்ப என்னட்ட இந்த எங்கள் ப்ரொஜெக்ட் செய்ய நோ அப்ஜெக்ஷன் லெட்டர் கேள்வி. அப்ப நோ அப்ஜெக்ஷன் லெட்டரை லீகலியா நாங்கள் அரசு உத்தியோகத்தர் அடிப்படையில கொடுக்காம இருக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கான சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட இந்த பிரச்சனை இதுகள் எல்லாம் ஸ்டடியால் இருந்து இன்ன காரணத்துக்காண்டி ரிஜெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லலாம். ஆனா அதுக்காண்டி நாங்கள் கொடுக்கவும் இல்லை. எனக்கு தெரியும் பொதுமக்கள் இருக்கிறார்கள், பொது அமைப்புகள் இருக்குது, இந்த பிரச்சனை. ஆகவே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட லெட்டர் எங்க ஆபீஸ்லும் இருக்குது. கொடுக்கப்பட்ட லெட்டர்ல நோ அப்ஜெக்ஷன் கேட்டவர்கள் வாங்க. நான் சொல்லி நோ அப்ஜெக்ஷன் நாங்கள் தெரியலாம். ஏன் பொது அமைப்புகளை எனக்கு தெரியும். நான் டிசிசி மீட்டிங்கள்ல பொது அமைப்புகள் எதிர்த்து கொண்டு இருக்குது. ஆகவே இங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, பொதுமக்கள் இருக்கிறார்கள். மற்றது பொது அமைப்புகளுக்கோ பொதுமக்களுக்கோ பிரச்சனை இல்லாட்டி தான் எங்களுக்கு இஷ்யூஸ் இல்லை. மற்றபடி இங்கே எதிர்ப்புகள் காணப்படுது. மற்றது இங்க இந்த என்ன என்வயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ், அதாவது டிசாஸ்டர் என்ன இருக்குன்னு தான் அந்த லெட்டர்ல போட்டுவிடுது. அவர்கள் என்வயர்மெண்டல் இஏஎஸ்ஐஏக்கு அந்த லெட்டரை டிஎஸ் அப்ரூவல் சில வசனம் போட்டிருக்காமே தவிர அந்த லெட்டர்ல தாராளமா அது இந்த ப்ராஜெக்ட் பின்பவ ப்ராஜெக்ட் போட்டதுல நேரடியா நாங்கள் எதையும் நோ அப்ஜெக்ட் என்ன மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க நாங்கள் ஆபீசர்ஸ் அப்படி போட வேண்டிய தேவை இல்லை தானே. என்ன அது இஏஏ ரிப்போர்ட்ல நீங்கள் தாராளமா அந்த கடிதங்கள் இருக்கு. இப்ப எங்க டிஎஸ் ஆபீஸ்ல இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியலாம். நாங்க போய் சொல்ல தேவையில்லை. மற்றது இப்ப ஜிஏஓ டிஎஸ்ஓ யூசிஓ நேரடியா பின்பவருக்கு அனுமதி கொடுக்கிற நிறுவனங்கள் இல்லை. இங்க இருக்கிற இசுவல் பிரச்சனைகளை சொல்றது, அதுவரை எடுத்துக்கொண்டு தீர்மானம் எடுக்கிறது அதுக்குரிய நிறுவனங்கள். என்ன அப்ப இங்க கூடுதலா பொதுமக்கள் சார்பில் உண்மையில அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க கற்றுக்கொள்ள ஏனென்றால் எங்க கிராமத்துல எங்க இடத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு டிஎஸ் டிஏ யூசி இந்த நிறுவனங்களோட தான் நேரடியா தொடர்பு ஆரம்பிங்க. அப்ப நாங்கள் நிறுத்துங்கோ என்று எழுதினா கூட இப்ப நீங்கள் இன்றைக்கு கேட்கிறீங்க, எத்தனை பேரும் எதிர்க்கிறீங்க. ஆனா பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டு இப்ப நாங்கள் ஆபீசர்ஸா நாங்கள் இதை நிப்பாட்டுங்கோண்டு ஆபீசர்ஸா நாங்கள் எழுதலாம். பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது, இதை பொதுமக்கள் கலைக்கிறதுக்குரிய ஏற்பாட்டை செய்வோம். இப்ப இந்த இடங்களுக்கு நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி பஸ் ராக்களும் இன்றைய தினம் இதை கோஆர்டினேட் பண்ணி கூட்டிட்டு வரோம் பிரச்சனைகளை கலைக்கிறதுக்கு. அவ்வாறுதான் செயற்படுத்த முடியுமே தவிர நேரடியாக நிறுத்தமோடு நாங்கள் எழுத முடியாது. பொதுமக்கள் நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய ரைட்ஸ் இந்த விடயங்களை. நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஒவ்வொரு இப்ப இதுவரையில நான் நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த பிரச்சனை தொடங்கினா பிறகு நானும் ஜிஎஸ்ஆர்மா குறைஞ்சது 5 தரம் கொழும்புக்கு போய் பிரசிடண்டோட இதோட கிட்டடியில கடைசியா நடந்த பிரசிடன்ட் செக்ரட்டரியேட் மீட்டிங்ல ஜிஎஸ்ஆர் நேர பொதுமக்கள் இதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் கதைச்ச முடிய உண்மையில சொன்னது ஜிஎஸ்ஆர் இப்படி கதைக்கலாமோன்னு திருப்பி வேற சிலர் கேட்டது. ஒரு ஆபீசர் நீங்கள் இப்படி கதைக்கலாம். நாங்கள் பொதுமக்கள் சார்பில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கின்றதை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வரோம். அவர் தயவு செய்து இதை தவறா புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். எங்களால பிரச்சனைகளை சொல்லப்படுது. நாங்கள் நேரடியாக எங்கள்கிட்ட அனுமதி தாங்கணும்னு கேட்கிறேன். எதை இசுவை இஏஏ ஸ்டடியில கதை விடாது. You have the responsibility to go to court and say this is a fault report, so you have to take action. இப்ப அத நீங்கள் ஏன் அரசு அதிகாரிகள் இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல? மக்கள்ல புற சொல்றீங்க, நாங்க கதைக்கல நாங்க கேட்கலன்னு சொல்ற அதே நேரம் என்னைய சார்பா அதாவது டிஎஸ் கொடுக்காத ஒரு அப்ரூவலை டிஎஸ் கொடுத்ததாக இந்த இஐஏ ரிப்போர்ட்ல போடப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு நாளும் கோர்ட்ஸுக்கு போகல அல்லது ஏன் டிஏக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணல? One more thing. The minister, when the minister started addressing the community, he said there's a committee formed to come and consult with the community. The father also addressed in his speech. He asked the GA whether the committee is formed and whether the report is sent. And GA said yes, they have established a committee members with all their department heads. And minister didn't say that. Minister said the president formed a group to come and discuss with the community about their livelihood. சம்பந்தப்பட்ட தினங்களோட சேர்ந்தார்கள். கம்யூனிட்டியோட இல்ல. கம்யூனிட்டியோட சேர்ந்தால் மக்கள் சிபிஓஸ் சிட்டிசன் கமிட்டி மற்ற பொதுசன அமைப்புகள் ஒன்றியத்துல சேர்ந்த 15 பேரு கிட்ட அந்த இடத்துக்கு வந்தவை. மக்கள் வந்து திரிவடைகளும் இப்படி அதாவது மினிஸ்டர் சொன்னது இஸ் president informed that to go and talk with the community.
if president advised to go and talk to the committee, you have to go to the committee. You no need to take a representative from the department. You cannot representative. It is a committee. I will explain. President instructs to my secretary of the ministry appoint a committee from the relevant government organization. Okay, those are the members of that committee. Okay. Then okay, now it's clear. Including GA. They came last Monday and check the that actually physically check the situation and discuss with some people and everything. Reading new முந்திலிருந்து நடக்குதுன்னு டிசிசியில் நான் இருந்த பீரியட்லையும் அனுமதி கொடுக்கல. அதே மாதிரி இப்போ உள்ள டிசிசி சாமானும் அனுமதி கொடுக்கல. டிசிசி அனுமதிங்கிறது தான் ஜிஏன்னு அப்போ டிசிசி அனுமதி நாங்கள் கொடுக்கல. ஏன்னா மக்கள் இவ்வளோ பிரச்சனை படுத்துறதுனால விஞ்ஞான ரீதியில் எங்களுக்கு சரிவில் தெரியாது. ஆனால் மக்கள் பக்கம் தான் நாங்கள் நின்றோம். அதே மாதிரி ஜனாதிபதி கௌரவ ஜனாதிபதியோட கணக்கையிலையும் மக்களோட கலந்து அந்த டீம் தான் போட்டுக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு டீமா போட்டிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க மக்களோட கலந்து முடிவெடுக்கிறதுக்கு தான் சொல்லப்பட்டது. அதே மாதிரி இன்றைக்கு மினிஸ்டர் உங்களோட பேசுறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லி அந்த கருத்துக்களை வச்சுதான் நான் முடிவெடுப்பான். நான் சொல்றேன் சொல்லத்தே வேணும். உங்களோட கமிட்டி ஒவ்வொரு மட்டத்துல போட்டாலும் அந்த கமிட்டி எல்லாம் போடுறாங்க என்ன தெரியுமா? மக்களோட காய்ச்சல் கடைசி வந்துட்டு அந்த மினிஸ்டரே வந்திருக்கிறார். மக்களோட காய்ச்சல் நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்க அதை வச்சு கிட்டத்தட்ட அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க. அப்படிதான் எல்லாருமே சொல்றது. அதே மாதிரி எல்லாரும் சொன்னது மக்களோட அந்த அந்த கட்டத்துக்கு மக்களோட கலைஞர் சொன்னாங்க காட்சி முடிவெடுங்க. மக்களோட கதைச்சு நிப்பாட்டுங்க. ஏன்னா எங்கட தலைமன்னார்ல இருந்து நடுப்புறா வழியா வர அந்த நடுப்புறா வழியா வாரதுல நியாயமான பனைகள் அளிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு அந்த மக்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கான வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது. ஏன்னா பனையை நம்பி இருக்காரு. அதே நேரத்தில் கரையோர பகுதியில் உள்ள மீனவ சமுதாயம் பாதிக்கப்படுது. எப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு சவுத்தான்ல வந்து நீர்கொழும்புல இருந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 100 போட் 110 போட்டுக்கிட்ட வார போட்டுகள் இன்னைக்கு 20-25 போட்டு தான் வருது. என்னன்னு சொன்னா தொழில் வளம் இல்ல குறைஞ்சிட்டு. அதுக்கான காரணம் எங்களுக்கு விஞ்ஞானிகள் கையாரு ලිඛිතවත් තේරී ගත්තා. මම ඊට පස්සේ මාධ්‍ය තාපවල ලිව්වා. ඊට බබා ඊට කලින් ආව ඔබතුමාලා දන්නේ නැතුව அவர் சொல்றாரு ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ ඊට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඔය උද්ඝෝෂණය පටන් ගත්තා. මේක අහන්න පොඩ්ඩක්. මොකද මාධ්‍ය පහළව අර ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් අරගෙන මම ඒක තමයි TCC එකට තියන්න මෙතුමාලා සාක්ෂි දරයි. මගේ මේ කැලෙන්ඩරේ තියෙන තාම ජූලි 15 TCC එකට එන්න තමයි තීන්දුව කළේ. ඊට කලින් තමයි ඔබතුමාලාගේ උද්ඝෝෂණය පටන් ගත්තේ. මම හිතන්නේ ජූලි මාසේ ඒකින්දා ඊට පස්සේ තමයි අර සාකච්ඡා දෙක පාර්ලිමේන්තුවේ සහ ජනාධිපතිතුමාලගේ සාකච්ඡා කරාට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ අර කමිටියම ඒක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඉන්න 15 වෙනි එක නැවතුණා. මේවා තියෙන්නේ අර එකිනෙකට එකක් පැටල් මේ යනකොට මේ දැන් අපිට ඕනේ මේක විතරක්. එතකොට අපි හොඳ මේක තමයි හොඳ මේකට කලින් එක එච්චර හොඳ නැත්නම් අපි ඒක පැත්තකින් තියලා හොඳ එකට. ඒක තමයි දැන් මේ යන්නේ. අර කමිටුවේ වාර්තාව ආවම ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. ඊට අමතරව තමයි මේ එන්නේ. මට ඇත්තටම කාලේ දිනවල මම සතියක් දෙකක් තුනක් මම මේ මෙතුමාලට කියලා තියෙනවා ඇවිල්ලා හැර නැවතලා මේව කතා කරන්න කැමතියි. මොකද මගේ අමත්තයෙන් මම විතරයි ඉන්නේ අමතුකනේ. ඒ හින්දා මම හැමදේම මේරගෙන මේ காட்டாள நதுவித்தான் அபிவிருத்தியை செய்யுங்கள்ல எங்களை காட்டாள அப்படி நீங்க அபிவிருத்தியை செய்து கொண்டு மக்களுக்கு வாழலாம் போனா அபிவிருத்தி யாரு அப்படி நிப்பாட்டி சொல்ல நான் அவங்களை சொல்றேன் இன்னொரு 14 போட்டீங்களா இந்த ஊர்லயே அதே படி இன்னும் கூட வராதுன்றதுக்கு என்ன நியாயம் இருக்கு? திரும்ப 10 வருஷம் சொல்லுவீங்களா எங்களுக்கு திரும்ப நான் வடிகால் செஞ்சு தரோம் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வரும் திரும்ப இந்த ஊர் சொன்னது சொல்லிடுமா நாங்க அதனாலதான் இப்பயே வேணாம்னு சொல்லி கொண்டு ඒක අරගෙන ඒක අපි
பிரச்சனைடா அவர் சொல்ற விஷயத்தை கேட்கறீங்க.